حیات کا فلسفہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ ہم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ یہاں اچھا عمل کرنے آئے ہیں، یہاں امتحان گاہ ہے، یہ ایگزام ہال ہے، ہم ایگزام ہال کے اندر ہے، ہم امتحان گاہ میں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں جانچنے کے لیے، تمہیں پرکھنے کے لیے، تمہارا امتحان دینے کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کیا ہم اچھا عمل کرتے ہیں؟ ہم اچھا عمل کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، میری قوم کے جوانوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یاد رکھنا اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے۔ فاقہ کرنے والے بھی دنیا سے چلے گئے، پیٹ بھر کھانے والے بھی دنیا سے چلے گئے، بادشاہ بھی دنیا سے چلے گئے، مزدور بھی دنیا سے چلے گئے، اچھے بھی دنیا سے چلے گئے، برے بھی دنیا سے چلے گئے۔ ہم نے بھی تو جانا ہے، مگر یاد رکھنا اس دنیا میں اچھائی کے لیے ایسی کمرہ ہو جائے تاکہ میں ٹھنڈک میں سوؤں، اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہو۔ روزانہ مجھے فاقے سے نجات ملے، روزانہ روٹی ملے، اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہو۔ مجھے کوئی مصیبت نہ آئے، مجھے کوئی تکلیف نہ آئے، میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ آئے، بولو اس کے لیے 8-8 گھنٹے محنت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ جو تھوڑی سی زندگی ہے اس کو اچھا بنانے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہو، اور جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ باقی رہے گی، اس کو اچھا بنانے کے لیے کیا محنت کی۔ مثال کے طور پر اگر میں 60 سال یا 70 سال جینے والا ہوں تو میں 25 سال محنت کرتا ہوں پڑھائی پر، یہ ڈگری لے لوں، وہ ڈگری لے لوں، وہ ڈگری لے لوں، کیوں؟ تاکہ آگے کی زندگی اچھی ہو جائے۔ اور اگر ایسا نہیں بھی کرتا ہوں تو کم سے کم اتنا تو ضرور کرتا ہوں، جس زندگی کو قرآن نے تھوڑا کہا، جس زندگی کو قرآن نے مختصر کہا، اس مختصر سے زندگی کو اچھی بنانے کے لیے کبھی 8 گھنٹے کی محنت کرتا ہوں، نہ سردی دیکھتا ہوں، نہ گرمی دیکھتا ہوں، نہ برسات دیکھتا ہوں، نہ صبح دیکھتا ہوں، نہ شام دیکھتا ہوں۔ بولو سب کی یہ زندگی ہے کہ نہیں؟ جو زندگی مختصر ہے اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، جو زندگی فانی ہے، جو زندگی فنا ہونے والی ہے، اس کے لیے کتنی محنت کر رہے ہو۔ کوئی سعودی تک جا رہا ہے، کوئی کلکتہ تک جا رہا ہے، کوئی دلی تک جا رہا ہے، کوئی دبئی تک جا رہا ہے، بولو کتنی محنت کر رہے ہو۔ حالانکہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، مگر قرآن کہتا ہے والآخرۃ خیر وابقا، آخرت ختم نہیں ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ بتاؤ اللہ اکبر، ختم ہونے والی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے 12 گھنٹے محنت کرنے والوں، دلی، کلکتہ، سعودی، امریکہ، برطانیہ تک مال کمانے کے لیے جانے والوں، ہم تمہیں منع نہیں کرتے۔ جو زندگی ختم ہو جائے گی اس کے لیے اتنی محنتیں کی ہے جو آخرت باقی رہے گی، کیا کبھی اس کے لیے اپنا بستر چھوڑ کر مسجد تک بھی جانے کی آپ نے تکلیف اٹھائی ہے؟ آپ دلی تک مال کمانے تو جا سکتے ہیں، آپ کلکتہ تک مال کمانے تو جا سکتے ہیں، آپ امریکہ، برطانیہ تک مال کمانے تو جا سکتے ہیں، کیا آپ اعمال کمانے کے لیے گھر سے محلے کی مسجد تک بھی جا سکتے ہیں؟ جو مال چھوڑ کر جانا ہے اس کے لیے 8-8 گھنٹہ محنت ہے، اور جو اعمال ساتھ میں لے کر کے جانا ہے، کیا اس کے لیے 8 منٹ بھی محنت کر رہے ہو؟ کیا اس کے لیے 10 منٹ بھی محنت کر رہے ہو؟ میرے عزیز، بہت دھوکے میں ہو۔ اللہ تمہیں لمبی عمر دے، لیکن مرو گے تو جنازے میں روتے ہوئے جاؤ گے، پچھتاؤ گے، ہائے جو مال میں نے چھوڑ کے جانا تھا اس کے لیے تو پوری زندگی لگا دی، اور جو اعمال لے کر کے جانا تھا اس کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا۔ کر رہے ہو دنیا میں، جیو، کھاؤ پیو، انجوائے کرو، کس نے منع کیا؟ لیکن کچھ اعمال بھی کر لو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ کتنے چہرے اس مٹی میں ملے ہیں، کتنے جنازوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے۔ اچھے اعمال کر لو، کچھ اچھے عمل کر لو۔ بتاؤ اچھے اعمال ہم کہاں کر رہے ہیں؟ بہت معافی کے ساتھ کہوں، ہم اپنی طبیعت پر چل رہے ہیں، اللہ کی شریعت پر نہیں چل رہے ہیں۔ یہ ہزاروں کا مجمع ہے، کفیل بھائی بھی خوش، نور بھائی بھی خوش، ہم بھی خوش، مفتی صاحب بھی خوش، علماء بھی خوش، انتظامیہ بھی خوش، کتنے لوگ آ گئے ماشاءاللہ۔ یقیناً خوش، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، لیکن خوش تو ہے مگر میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا مجمع دیکھ کر خوشی ہے لیکن میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ میری قوم
जलसा सुनने के लिए तो जमा होती है, मगर दीन पर अमल करने के लिए जमा नहीं होती। और ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर एक वक्त आएगा क़यामत के करीब, लोग दीन सुनने तो जमा होंगे लेकिन दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। ये हजारों के मजमे में हाथ मत उठाना, आपको जलील करने नहीं बुलाया, लेकिन हाथ मत उठाना, मगर ये बात दिल के ऊपर जरा सोचो, एहतिसाब करो, कितने लोग इशा पढ़ कर आए हैं और कितने लोग जाकर फजर पढ़ेंगे। मेरे भाई, ये जलसे यकीनन इनकलाबी होते हैं और हो सकते हैं, लेकिन अगर आप नमाज नहीं पढ़ोगे तो आपको पता है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलामों, हमारे इमाम आजम अबू हनीफा का फतवा है कि जो नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह उसका कोई भी अमल फिर कबूल नहीं करता। जो नमाज न पढ़े अल्लाह उसका कोई अमल कबूल न करे। अगर मुझे लोगों के ज़ौक़ का ख्याल न होता तो मैं पूरी जिंदगी सिर्फ नमाज पर तकरीर करता। क्यों? इसलिए कि कुरान ने जितनी बार कुरान नमाज का जिक्र किया है उतनी बार किसी अमल का जिक्र नहीं किया। किसी अमल का जिक्र एक बार, किसी अमल का जिक्र दो बार, किसी अमल का जिक्र तीन बार, किसी अमल का जिक्र चार बार। तन्हा नमाज वो इबादत है मेरे भाई जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में 700 मरतबा फरमाया है। 700 मरतबा। सूफिया फरमाते हैं इसीलिए कोई एक वक्त की नमाज छोड़ता है तो वो 700 मरतबा अल्लाह की नाफरमानी करता है। इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते बेनमाजी काफिर है, काफिर। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ ना मेरे भाइयों, जरा बताओ, अपने आप पर रहम करो। ये तुम जन्नत के ख्वाब देख रहे हो, मैंने इसका चेहरा देख लिया है, मैं इस फुलवा बुजुर्ग से मुरीद हो गया हूँ, अब मैं जन्नत में जाऊंगा। मेरे भाई, पहले तुझे शरीयत का मुरीद होना पड़ेगा। अगर तू शरीयत का मुरीद है तुझे सबकी पीरी मुरीदी काम आएगी, और अगर तू शरीयत का मुरीद नहीं है तो कोई पीर तेरे काम नहीं आ सकेगा। अल्लाह अकबर। ये बात मैं अहले सुन्नत के मजमे में बगैर किसी खौफ के कह करके जा रहा हूँ। अगर मुझे ये यकीन होता, मैं रस्मी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मुझे ये यकीन होता कि इस मजमे के लोग ये कहते कि अमीनुल कादरी अगर तू हमारे पैर पकड़ के कहेगा कि नमाजी बन जाओ, तो मैं मजमे के एक एक शख्स का पैर पकड़ के कहूँ कि नमाजी बन जाओ। क्यों? इसलिए कि तुम नमाजी नहीं बनोगे तो तुम जन्नती नहीं बन सकते। जहन्नम के अंदर जलोगे मेरे भाई, जहन्नम के अंदर जलोगे। ये जो शायरी की दुनिया है, मैं शोरा का मुखालिफ नहीं, लेकिन वो शोरा जो तुम्हें हथेली पे जन्नत दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तुम जो है वो ये इसका चेहरा देखो तो जन्नत, उसका चेहरा देखो तो जन्नत, और तुम सुन्नी हो तो जन्नती हो। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नमाज नहीं पढ़ता, नमाज की कदर नहीं करता, नमाज की अहमियत नहीं जानता, वो कैसा सुन्नी हो सकता है? उसकी सुन्नियत का कितना एतबार है, जरा ये तो बताएं। मैं बेनमाजी को डायरेक्ट काफिर नहीं कहता, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, आखिर ये कौन सी सुन्नियत है? मुझे बता, ये कौन सी सुन्नियत है जिसमें नमाज ही नहीं है? मुझे बता तो सही, वो कौन सी सुन्नियत है जिसमें नमाज की अहमियत ही नहीं है? अल्लाह अकबर। एक बात मैं आपको बताऊं, अल्लाह के बंदो, जरा तवज्जो करना, जरा गौर करना, जरा सोचना। अगर आप अपनी आखिरत के मामले में सीरियस हो, आप अपनी आखिरत के मामले के अंदर संजीदा हो, और अगर कुरान को मानकर, हदीस को मानकर मुसलमान हुए हो, तो सुन लो, अच्छी तरह से सुन लो। अल्लाह अकबर। मेरे और तुम्हारे सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो नमाज छोड़ देता है अल्लाह उस पर से अपनी अमान की चादर को हटा लेता है, अल्लाह उस पर से अपनी पनाह की चादर को हटा लेता है। यानी वो अल्लाह की अमान से खारिज कर दिया जाता है, अल्लाह की अमान से खारिज कर दिया जाता है। मेरे भाई, मुझे बता, जो अल्लाह की अमान से निकल जाता है फिर वो खुशियां कैसे पा सकता है? वो सुकून कैसे पा सकता है? वो रोजी कैसे पा सकता है? वो इत्मीनान कैसे पा सकता है? मुझे बताओ मेरे भाइयों, ये हजारों का मजमा है, हजारों में जितने लोग हैं 99% लोग, तुम सबके मसाइल ये है, रात को सुकून की नींद नहीं आती, बच्चियों को रिश्ते नहीं है, कारोबार का मामला है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के दर दर के पे भटक रहे हैं, अच्छी नौकरी नहीं मिलती, माल कमाते मगर सुकून नहीं है, मियाँ बीवी में जमती नहीं है, बच्चे गद्दार हो गए। मुफ्ती साहब ने अभी माँ बाप के बारे में बताया, ये माँ बाप के बारे में तकरीरें क्यों करनी पड़ रही है? बच्चे गद्दार हो गए, मजहबी घरों के बच्चे भी गद्दार नजर आ रहे हैं आजकल। माँ बाप की कोई कदर नहीं है घरों के अंदर। आप क्या समझते हैं सिर्फ रोटी कपड़ा मकान देना ये माँ बाप की इज्जत है?